Good morning. Am I audible to you? Am I audible? Am I audible? Anishwar? Okay. Mm, So, in the last class, we have discussed about RL series circuit, right? We have discussed about the step response, pulse response, sinusoidal response, and exponential response of RL series circuit. Okay. So, today we will start with the RC series circuit. We discussed about RL series circuit. Next, we will go into the RC series circuit. Okay, so we will discuss about the step response of RC series circuit. Similarly, we will give different inputs like pulse input, sinusoidal inputs, exponential input to an RC series circuit, and we will find the response of an RC series circuit. So, when we are giving a step input to the RC series circuit, what will be the response? Okay, how it will be looking like. Okay, so we will discuss about it, and today we will start with the session with the step response or DC response of RC series circuit. You can write the heading. See, step response of RC series circuit. Okay, today we will discuss about it. You can write the heading as a step response of RC series circuit. So, in the case of RC series circuit, you know that how can we draw the circuit? Resistor R will be in series with the capacitor C. Okay, so we have to represent the circuit like this. See, there will be some source. We are not representing what is its value. So, here there will be a switch. So this will be like this switch, and then a resistor R that will be in series with the capacitor. Okay, see. So this is RC series circuit. So you can draw the circuit diagram. So this is an RC series circuit, and in the case of RC series circuit, we have drawn the resistor and capacitor will be in series, and it will be connected to the source V. Okay, so it is a step voltage. Okay, now we will be representing this. You can similarly write a step or DC response. Okay, you can write it like this: DC response of RC series circuit. Next, so this there will be a switch. What is the purpose of this switch? Switch will control at which time we have to connect the source voltage to the circuit. So whenever the switch is open, there is no connection between this RC series circuit with this source voltage, right? Whenever the switch is open means there is no connection of this RC series circuit with this source voltage. Whenever the switch is closed, then there is a connection between this source voltage to RC circuit. Okay, so whenever the switch is closed, then the circuit will be a closed loop. Okay, whenever it is open, there is no connection between the source voltage and RC circuit. Okay, so that is the meaning of the switch. So we can control the flow of the current through the circuit by using this switch. Whenever it is closed, there will be a current. Whenever it is open, there will be not be any current. Okay, so that is the purpose of the switch. And now, see, first of all, we will discuss about a DC response. DC means that we will be giving a constant voltage V to this circuit. Okay, sometimes in practical cases, we will be giving 2 volt, 5 volt, like that. We are giving such type of voltages. Okay, so how can we start the analysis? Similar to the RL circuit, we can write the KVL equations of this RC circuit. So in every cases when we obtained a circuit, we can write the KVL equation of this circuit. So first of all, you have to see whenever the switch is when, you can write it as when switch is closed. When switch is closed at, see, we are
we are closing the switch at time t equal to 0. Okay, so this is our starting time, time t equal to 0, we will be closing the switch. So I have already told you that we are defining different times like that is t equal to 0 minus t equal to 0 and t equal to 0 plus. What is its meaning? 0 minus and 0 plus. This is just before, this is the time just before this closing of the switch, just before. Okay, so that is its meaning, minus sign, just before the closing of the switch, closing of the switch. Okay, so it's meaning, what is the time t equal to 0 minus means that this time represents the time just before the closing, just before the closing of switch. Okay, just before the closing of switch. So at the time t equal to 0, the switch will be closed, and t equal to 0 minus represents the time just before the closing of the switch. Similarly, we can write t equal to 0 plus. What is the meaning of the time t equal to 0 plus? T equal to 0 plus means that this is the time just after the closing of the switch. Okay, so 0 plus means it comes after 0. Okay, so what is its meaning? It is the time just after the closing of the switch. Okay, just after the closing of the switch. Okay, so you can write it there. T equal to 0 plus represents the time just after the closing of the switch. So at this time t equal to 0, the circuit behaves we can explain it, and the behavior of the circuit with different times, that is t equal to 0 and t equal to 0 minus and t equal to 0 plus will be different. Okay, that depends upon the circuit elements. Okay, since this circuit contains a charge storage element like a capacitor, so its behavior will be different at a time t equal to 0 and at a time t equal to 0 minus and at time t equal to 0 plus. That you should remember. Okay, and that unsure what happened? Board clear illa. Okay, ഞാൻ ഒരു PPT share ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? അനശ്വർ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ഇല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഉള്ളത് ഞാൻ ബോർഡിൽ പറയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതും കൂടി നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ പോയിന്ററും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ? എന്നാൽ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലേ? See, you can write, you can draw this circuit diagram, you can see this. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും, the circuit contains resistance and capacitance. അപ്പോൾ capacitor, there is a capacitor in the circuit. So we are assuming that initially this capacitor is uncharged. Okay, what is we are assuming that we are closing the switch at a time t equal to 0. Before time t equal to 0, the capacitor is uncharged. അതായത് t equal to 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ കപ്പാസിറ്റർ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ t equal to 0 മൈനസിൽ എന്താണ്, സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് അൺചാർജ്ഡ്. നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് അല്ല, നമ്മൾ പറയാം എന്താ പറയാ, ചാർജ് സ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ സോ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ദി കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് അൺചാർജ്ഡ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ എഴുതണേ, ഇനീഷ്യലി ദി കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് അൺചാർജ്ഡ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ്, കപ്പാസിറ്റർ അൺചാർജ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് അവർ അസംഷൻ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്, then we are analyzing the switch closing time. T equal to 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ switch will be closed. Okay, what will happen to this switch at time t equal to 0? The switch will be closed. So what will happen to this circuit? The circuit will be a continuous circuit. So I can draw this in the board. See, you can redraw the circuit diagram. See, at t equal to 0, this what will happen to our circuit diagram? We have to replace the switch, right? See, we have discussed this in the RL circuit explanation. You can redraw the circuit diagram by removing the switch, and you can place a short circuit in place of switch. Okay, so switch in the സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്താകും, ആറും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ആറും സിയും ഉള്ളത് മാത്രമായിട്ടുള്ള മാറില്ല, ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിലും you can assume that we have done it in the case of RL circuit. Okay, so you can redraw the circuit like this. At time t equal to 0, the switch will be closed, so the circuit diagram will be changed to a series RC circuit. Okay, so what will happen whenever this switch is closed? So due to that voltage source V, there will be a current I flowing through the circuit. You can see now it is marked like this. Whenever a voltage source V is connected in series to this RC circuit, then we can say that a current, we are assuming that a current will be flowing through the circuit. Okay, so switch close ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കപ്പാസിറ്റർ അൺചാർജ്ഡ് ആണ്. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട്, സാധാരണയായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ, സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസംഷൻ. നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്, അതേസമയം കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ t equal to 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ആദ്യം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ t equal to 0 മുന്നേ എന്താണ്, അതിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, സാധാരണ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, ഒരു വയർ പ്ലേസ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ we are assuming a current will be flowing ആയി. പക്ഷെ ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇതിന് പകരം ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇനീഷ്യലി സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത പാടിന് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അല്ലേ. എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, എന്താണ് അത്, ഒരു ഇനീഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ അത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി കറണ്ടിന്റെ ഇൻഡക്ടർ ആദ്യം ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ RL സർക്യൂട്ട് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം കപ്പാസിറ്റർ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത പാടിന് അതെന്താണ്, ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അതെന്താണ്, ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു വയർ പ്ലേസ് ചെയ്ത പോലെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് I ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് I മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദി കറണ്ട് I. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദി കറണ്ട് ലൈക്ക് I. സി, I have marked here. This is our current I. So whenever this circuit will be like this, we can apply the KVL equations. KVL equation എഴുതാൻ അറിയില്ലേ? How can we write the KVL equation for this RC circuit? എന്താ KVL equation? Algebraic sum of the voltage around a closed loop equal to 0. That is our KVL equation, right? Algebraic sum of the voltage around a closed loop equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ അല്ലേ. വോൾട്ടേജ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഏതാണ്, ഇതാണ് V. നെക്സ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഏതാണ്, റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണല്ലേ. റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, R into I അല്ലേ. കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയണം. ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, L into di/dt എന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസിലെ നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ +2 ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സിയുടെ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക, എന്താ ഉണ്ടാവുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V equal to R into I plus 1/C into integral I dt. ഓക്കെ, അതല്ലേ ഇക്വേഷൻ വരിക അല്ലേ. V equal to R into I plus 1/C into I dt. ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 1/C into integral I dt. ഓക്കെ, സോ 1/C into integral I dt. അത് ഓർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ. കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ. വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 1/C into integral I dt. അതേസമയം കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, C into dV/dt. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. C into dV/dt ആണ് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അതേസമയം കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, 1/C into integral I dt. ഓക്കെ,
So total voltage, algebraic sum of the voltage around the closed loop equal to 0. That is our KVL equation. So we can write what is the voltage, source voltage is V. V equal to R into I plus 1 by C into integral I dt. ഞാൻ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ V minus R into I minus 1 by C integral I dt എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തത് V is equal to R into I plus 1 by C into I dt. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. V equal to R into I plus 1 by C into integral I dt. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ അറിയണം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പണ്ട് +2 ലെവലിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? സി ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടേം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സി whenever it contains an integration term, what will happen? We have to do? ഇന്റഗ്രേഷൻ ടേം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ മാറണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ മാറൂലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദി അബോവ് ഇക്വേഷൻ വി ഡി വി ബൈ ഡി ടി എടുക്കുകയാണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണല്ലേ. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കറന്റ്. അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്, അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം. കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 0 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? R into I with respect to t നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ R into di by dt that is equal to R into di by dt plus next term, what is next term? 1 by C into integral I dt. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവും, അല്ലേ? അല്ല, അപ്പോൾ 1 by C into I എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 1 by C into I. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 0 equal to R into di by dt plus I by C. So that is our equation. Okay, or we can rearrange the equation. See, പൊതുവേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കോയിഷ്യന്റ്, ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോയിഷ്യന്റ് 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കോയിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 6 ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കോയിഷ്യന്റ് 1 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് di by dt പ്ലസ് 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 6 പോകും. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 6 വരും. അപ്പോൾ I by RC ഈക്വൽ ടു 0. 0നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, so our equation will change to di by dt plus 1 by RC into I equal to 0. Okay, so this is our equation. അപ്പോൾ KVL equation എഴുതുക. അതിൽ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ടേം ഉണ്ട്. So we have to omit that integration term. So we are taking the derivative. That is why we are getting this equation. So we will obtain di by dt plus 1 by RC into I equal to 0. So anybody have doubt up to this session? Anybody have doubt? Anyone? Anugrah, Fatima Nada, Nigil Das? Anyone have doubt? Okay, next what we have to do? So now we have a differential equation. So what we have to find out? We have to find the equation for current, right? We have to find the equation for current. So here is a differential equation. So we have to find the solution of this differential equation. That is our aim. So we have to find the current. So we have to find the solution of this differential equation. So this is a first order differential equation, and its solution will be in the form, see, I equal to, see, what is solution? Here, what is the unknown? I is the unknown. So its solution will be I value. Okay, so I will be equal to, see, this is in the form of di by dt plus pi equal to 0. So its solution will be in the form I equal to C into e raised to minus t by RC. Okay, actually this form is C into e raised to minus pt. Instead of p, what is coming? 1 by RC. That is why we are writing I will be, solution will be I equal to C into e raised to minus t by RC. Okay, to find the value of C, we use the initial condition. See, this is our solution, but you know that when you are looking into this equation, there is an unknown term. What is the unknown term? C is the unknown. See, this is the constant of integration. So this will be an unknown term. So actually, sorry, this is a constant. So C, we have to find the value of this C. Actually, this C, this that means t by RC. This is capacitor value C, and this is constant. So we have to find the constant.
So in order to find this constant value, we are using initial condition. See, here is a capacitor. So we have to, you know that initially what is the voltage across this capacitor? So that is what we are looking into this circuit. So to find the value of C, we have to use the initial condition. So we are going to the time t equal to 0. So what will happen to this circuit whenever t equal to 0? When t equal to 0, see, t equal to 0 means switch is closed. So current will be flowing. Capacitor, what is the nature of this capacitor? There is no charge across this capacitor, but it acts as a short circuit. Okay. So since the capacitor never allows sudden changes in voltage, it will act as a short circuit at t equal to 0 plus. So the current in the circuit at t equal to 0 plus is V by R. So what is the condition for capacitor? Capacitor never allows sudden changes in the voltage. See, ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത്ര നേരം ഒരു വോൾട്ടേജും ഇതിനെ ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈമിലാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു പെട്ടെന്ന് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ അലോ ചെയ്യില്ല. ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഇത് അലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിൻസ് കപ്പാസിറ്റർ നെവർ അലോസ് സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ്. സോ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ ടി ഈക്വൽ തൊട്ട് ശേഷം ടി ഈക്വൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ട് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഇത് ചാർജ് നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തതിലൂടെ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ വി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജിനെ ക്രോസ് എപ്പിയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റർ പ്രതിഫലിക്കില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ വി ഇത്ര നേരം 0 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു ഇതിനെ ക്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സഡൻലി നമ്മൾ വി വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്താവില്ല, കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് എന്ത് വരില്ല, ആ വോൾട്ടേജ് എപ്പിയർ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇയാളുടെ ചാർജിങ് എന്താണ് പതുക്കെ നടക്കുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്, ഇയാളുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, കപ്പാസിറ്റർ ഡസ് നോട്ട് അലോ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ് എങ്ങനെയാണ്, പതുക്കെ നടക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ചാർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, സിൻസ് കപ്പാസിറ്റർ നെവർ അലൗസ് സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ്. സോ പെട്ടെന്ന് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താലും കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം തന്നെ സാധാരണയുള്ള കറണ്ട്, ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് അതിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഒന്നിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, സാധാരണ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു വയറിലൂടെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലാത്ത പോലെയല്ല അല്ലേ, ഒരു വയർ വെച്ച് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്, ഈ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കില്ലേ അല്ലെ. സോറി, അന്ന് ആ സമയത്തുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ്, വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കില്ലേ അല്ലെ. കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ആണ് അതിന് പകരം അവിടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, പെട്ടെന്ന് ഇൻഡക്ടർ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, ഇൻഡക്ടർ വെച്ചതാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ആദ്യം സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഉടനെ കറണ്ട് അതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇൻഡക്ടർ ഡസ് നോട്ട് അലോ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി കറണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പണ്ട് ഫാരഡേസ് ലോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സഡൻ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യില്ല അല്ലെ, ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇൻഡക്ടർ കേസിൽ, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സഡൻ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് അതിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല. കപ്പാസിറ്റർ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാലാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന വി ബൈ ആർ. നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. സോ യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ ബോത്ത് ദീസ് കേസസ് once we are using inductor and what happens when we are using capacitor. Okay, you have to compare this circuit and you can study. Okay, so then it will be easier for you. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കേസിൽ കറണ്ട് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. വാട്ട് ഈസ് അവർ എയിം, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സി, റൈറ്റ്. സോ ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, what will happen to I will be equal to V by R. So we can substitute, instead of I we can substitute V by R.
So V by R equal to C into e raised to minus t by RC. Okay. So that will be equal to V by R equal to e raised to minus t. Instead of t, what we are giving? T equal to 0. So e raised to 0 equal to 1. So we obtain C equal to V by R. So once you are substituting, we will obtain the value V by R equal to, what will happen? V by R equal to C. Okay. So the current equation becomes I equal to, what will happen? So the current equation becomes I equal to V by R, that is equal to e raised to minus t by RC. Okay. So this is our equation. The current equation become I equal to V by R into e raised to minus t by RC. Okay. E raised to minus t by R. So you can write the equation. So now this current I will be equal, instead of C, you can substitute V by R into e raised to minus t by R. So this is the current equation. So the current through the RC series circuit. So that you should remember. So what is the nature of the current? See, if only resistors will be in this circuit, current will be V by R. Okay. But whenever a capacitor is also included in the circuit, what will happen to this current equation? It will become, it will have an exponential term also. So the current will be exponentially decaying current. Okay, that is its meaning, right? It is not a constant value, rather it is an exponentially decaying wave. So you can draw the waveform. See, if this is V by R, the voltage by resistance, this is a constant value V by R. But once RC series circuit is there, then the current will be decaying e raised to minus t by RC. So at a particular point, see here it is marked as 6. That is a time constant. We are plotting this curve between time constant and current. So current will be decaying. Once it reached up to 6 time constant, then it will become, what will happen? It will become 0. Okay. So that is its meaning. So time constant is 1 by RC. Okay. So whenever we can say that when the switch S is closed, the response decays with time. So that is the nature of the RC series circuit. So whenever the switch is closed, we will expect that a linear current will be flowing. But actually, what happens? The current will be decaying with time, and after certain time constant. What is time constant? 1 by RC is the time constant here in the case of RC circuit. After a particular time constant, like or 5 or 6 time constant, the current will become 0. So means that the current will be decaying. So the current will be reducing. So RC series circuit എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഈ സോഴ്സ് കാരണം ഒരു ഡി സി സോഴ്സ് കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷേ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുവാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എക്സ്പോണൻഷ്യലി കുറഞ്ഞു വരുവാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. സഡൻ ആയിട്ടോ ലീനിയർ ആയിട്ടോ അല്ല കുറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്താണ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ആണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആ കറണ്ട് എന്താണ്? വി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വി ബൈ ആർ നമ്മൾ പണ്ടേ ഓംസ് ലോ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. ബട്ട് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ടിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീക്കേയിങ്. കാരണം എന്താ? കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെ. ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കാരണം എന്താ? ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യില്ല, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി കണക്ട്, പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചാർജിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും ഈ വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഫൈനലി എപ്പോഴാണോ ഇതിനെ ക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആവുന്നത്, ആ സമയത്ത് കറണ്ട് 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 6 ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ടി 5 ഓർ 6 ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്? എന്ത് പറ്റും? കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ ചാർജിങ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഇതിനെ ക്രോസ് എത്ര? 0 വോൾട്ട് ആണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് കാരണം ഇതിലൂടെ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഒരു 1 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ 5 ആംപിയർ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ. ഇതൊരു 5 വോൾട്ട് ആണ്, ഇത് 1 ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നിന്നുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുക? 5/1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 5 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യം ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ കറണ്ട് കാരണം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസ് ആദ്യം 0 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് 1.1, 0.2, 0.3 അങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 എപ്പോഴാണോ, അപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിന് ഇവിടെ കുറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയം എപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആകുന്നത്, ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? ഈ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 0 ആവും. അപ്പൊ ആ കറണ്ട് 0 ആവുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? കറണ്ട് 0 ആവുന്ന സമയം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. 6 ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് 1/RC യുടെ വാല്യൂ 6 ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്? കറണ്ട് 0 ആവുന്നത്. ഓക്കെ,
So that is the point in this RC circuit. Okay. So we can now we have obtained equation for current I equal to V by R e raised to minus t by RC. So you should by heart this equation. In the case of an RC series circuit, current will be equal to V by R into e raised to minus t by RC. So it will be useful for doing problems. Okay. So next, similarly, we have to find the voltage. Here we have obtained equation for current. Now we have to obtain the voltage value. What will happen to this voltage across this resistor? What will happen to this voltage across this capacitor? That we have to derive. That is very easy. See, now we have the equation for current. So you know that. What is the equation for voltage? Voltage across this resistor. What is the equation? V equal to, we know that I into R, right? What is the voltage across this capacitor? What is the voltage across this capacitor? This will be equal to 1 by C into integral I dt, right? These are the equations for voltage drop across resistor and capacitor. Simply you can substitute the value of I. See, voltage drop across resistor, we can represent it as VR, that is equal to R into I. We obtain the value of I. What is I? I equal to V by R into e raised to minus 1 by RC into T. So you are simply substituting the value of I. So you can cancel R and R. So you will be obtaining VR equal to V into e raised to minus T by RC. Okay. So that is easy. Okay. So VR we have obtained. So what is the nature of the current through the resistor? So now we have to analyze this equation. What is the nature of the current through the voltage drop across this resistor? VR equal to V into e raised to minus T by RC. What is its meaning? Initially it will be V. Okay, V volt. That is 5 volt will be appearing across the resistor. Okay. But what will happen as time progresses, the voltage drop across the resistor will be reducing. What is its nature? It will be decaying like exponential wave. Okay. So once you are drawing, initially the voltage drop across the resistor will be V. See, you can analyze this circuit. See, initially voltage 5 volt will be connecting to this circuit and resistance value will be 1 ohm, and whenever there is no current flow, the capacitor will be acting as short circuit, right? So initially when നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താവും, ഈ 5 വോൾട്ട് കാരണമുള്ള കറണ്ട് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെ. ഈ 5 വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാവും, റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അല്ല, ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലാത്ത പോലെ അല്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വോൾട്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് ആണ് എപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക? 5 വോൾട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എത്രയുണ്ടാവും? 5 വോൾട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുക. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. അപ്പൊ ബി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താണ്ടോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. അപ്പൊ എന്താണ് കറണ്ടിന്റെ നേച്ചറും ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെ ഡീകേ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ആണ് ഡീകേ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ സി സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഡീകേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ നേച്ചർ. ഓക്കെ, കറണ്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? വി ബൈ ആർ ആണ്. പക്ഷെ വോൾട്ടേജിന്റെ കേസിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? വി ആണ്, റൈറ്റ്? ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? So Vc equal to 1 by C into integral I dt. So that is equal to 1 by C into integral. Instead of I, you can substitute what value? What is I equation? I is equal to V by R into e raised to minus T by RC. Okay, that is the value of I. Okay, so you have to substitute this I value in this equation. So instead of I, you can substitute V by R into e raised to minus T by RC into dt. So Vc equal to, so you can take the constants outside, that is equal to V by RC is a constant. What you have to integrate e raised to minus T by RC. Okay, so what is its integration value? E raised to minus T by RC means its integration will be e raised to minus T by RC. But what will happen at the denominator side? There is a 1 by RC. Okay, so you will be getting the equation like this. So that is simple integration. You can do it on your notebook. And you will be getting the voltage drop across the capacitor is equal to minus V into e raised to minus T by RC plus C. See, here we are integrating, so you should incorporate the constant value C. Okay, you have to next find out the value of constant. So what is the Vc value? Vc equal to minus V into e raised to minus T by RC plus C. So you have to find the value of C. So constant of integration, what we will do? We will apply initial condition. എന്താ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ? ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ? ടി ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വി സി ആണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ്. അപ്പൊ 0 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി പ്ലസ് സി. അപ്പൊ സി എന്താവും? സി ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ,
സി ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. ടിക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കാം, വി സിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, വി ആണ് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വി സിക്ക് പകരം 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും, സി ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വി സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, വി സിയുടെ വാല്യൂ ഈ സിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും, വി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വിയും ഒരേ ടേം ആണ്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി സി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. അപ്പൊ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്നാൽ വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി ആണ്. അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, എക്സ്പോണൻഷ്യലി റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി സി ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, സി നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ എന്താണ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈമിൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് ആ സമയത്ത് 0 വോൾട്ട് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. പിന്നീട് എന്താണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ സാധാരണ വർക്കിംഗ് പോലെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് മൊത്തം ഇത്ര നേരം ആ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ടൈം ഇതിന് അക്രോസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയും പോകും. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, 5 വോൾട്ട് അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിനുമായിട്ട് വരും. പിന്നീട് എന്താവും, കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടി വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വരും. അത് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത്, എക്സ്പോണൻഷ്യലി ആണ് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടി വരും. സി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും 5 ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റർ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം 0 ആയിരുന്നു, പിന്നെ കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ കൂടി വരും. പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ കുറയുമ്പോൾ അത് കൂടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫൈനൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഇത് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് 0 ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് മൊത്തം കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ അനാലിസിസിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന്. പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസിലെ പവറും കാണണം, കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസിലെ പവറും കാണണം. റെസിസ്റ്റർ അക്രോസിലെ പവർ എത്രയാണ്, വി ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസിലെ പവർ എന്താണ്, വി സി ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ. അപ്പൊ ഐക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. വി ആർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക, ഈക്വേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക. പി ആർ ഈക്വൽ ടു വി ആർ ഇൻറ്റു ഐ, പി സി ഈക്വൽ ടു വി സി ഇൻറ്റു ഐ. വി സിക്ക് പകരം വി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി എന്ന് കൊടുക്കുക. ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആബ്സെന്റീസ് പറയാം.